Okay, so everybody able to see the screen now? Say had to Sneha, say Vinita to reconnect. Okay, so say had to reconnect her internet and reconnect the Zoom. Okay, so now we'll start with the next topic, that is .NET languages. Okay, so .NET framework. So .NET languages ಅಂದ್ರೆ .NET ನಾಗ ಯಾವ languages ನಾವು support ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So .NET framework is language neutral. Currently, we can use a number of languages for developing .NET applications. Okay, so .NET framework is a language neutral. So language neutral ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So currently we can use number of languages for developing .NET applications. So .NET applications na develop ಮಾಡಾಕ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಟಿವ್ ಟು .NET ಒಳಗೆ ನಾವು C#, C++, ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ JScript. ಸೊ ಇವು ಫೋರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ we can say that very close to the .NET ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so .NET ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವುದು? C#, C++, Visual Basic and JScript. These four languages are used in the .NET. Okay, and still we have some more. So third party languages. So third party languages ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಈಗ ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ನೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ ನೇಟಿವ್ ಅದಾರ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾವ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಲ್, ಐಫಲ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಪರ್ಲ್, scheme and python. So these are also languages which are supported in the .NET. So clear? So everybody clear what are the languages supported in the .NET? So very close to the .NET are C#, C++, VB and JScript. Okay, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ .NET ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಲ್, ಐಫಲ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಪರ್ಲ್, scheme and python. So these are the rarely used languages ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So cleared everybody? So cleared everybody what are the languages we are using in the .NET? Okay, so next we'll go for the benefits of the .NET approach. Okay, so .NET approach is ಏನೇನ್ benefits ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So Microsoft benefits is nothing but some advantages ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so Microsoft has advanced the .NET strategy in order to provide a number of benefits to developers and users. Okay, so Microsoft ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು advanced technology ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so Microsoft has advanced .NET strategy. So .NET strategy advanced the okay, so advanced ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ .NET. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಿಂತ ಇದು ಫಾಸ್ಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so first advantages or the first benefit is it is simple and it is faster. Okay, so simple and faster. So the second one is it is reach object model. So then in the object model reach ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so we are using more object model basis. Okay, next third one is enhanced built-in functionality. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವ ಜಾಸ್ತಿ built-in functionalities ಗಳು ಅದಾವ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇರ್ತಾವ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬಹಳ ಅದಾವೆ .NET ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, next many different ways to communicate with the outside world. So where outside world ಜೊತೆ
communicate ಮಾಡಕ್ easy ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. For example, you are launching a website, okay? So in the .NET we are launching the website. So website launch ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು .NET ಅಪ್ರೋಚ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ many peoples can see your website or many peoples can communicate with your website. So ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅದಾವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ integration of different languages into one platform. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗ ಹಾಕ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು C# ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, C++ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, BB ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ easy deployment and execution. So deployment ಮತ್ತೆ execution. Deployment is nothing but your building of the project ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನದ ಈಸಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ wide range of scalability. So scalability ಏನದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ interoperability with existing systems. ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರತ್ತೀವಿ. ಸೊ .NET ಒಳಗ ನಾವು interoperability ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ from the first we are seeing interoperability is very easy in the .NET platform. Okay, so interoperability ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರ್ದಿದ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀವರ್ ಬಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಬಗ್ಸ್ ಏನದಾವ, ಫೀವರ್ ಬಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಏನದ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಸಾರಿ ಇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇನ ಬರೀ ಲಾಜಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಎರರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ .NET approach. Okay, so .NET approach is benefits ಏನದಾವ. So one more time just glance it fastly. So it is simple. Okay, ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್. The second one is we have rich object model. Third one is we have built-in functionality. Okay, the fourth one is we can communicate with the outside world. So outside world ಜೊತೆ communicate ಮಾಡಬಹುದು. So fifth one is ಬೇರೆ ಬೇರೆ languages ನ ಒಂದೇ platform ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಾನೆ. So the sixth one is easy deployment and execution. Deployment is nothing but building. So building ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, build ಮಾಡೋದು. Deployment is nothing but okay. So easy deployment and execution. And the next one is we have large range of scalability. And the next one is interoperability. So interoperability is the ಆಮೇಲೆ simple and easy to build ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸಲಾಗ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫೀವರ್ ಬಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ .NET ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? You may get 2 marks question or 5 marks question. Okay, write the benefits of .NET or write the advantages of .NET. So clear everybody? As your ranks fast, clear? Even you want not ರಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆತ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ರಟ್ಟ ಹೊಡೆಯೋರೇ ಅದಿರ ಎಲ್ಲರೂ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ನಂಗ್ 4 ಇಬ್ರ 3 ಮಂದಿ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಡ. ತಿಳಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎತ್ರಿ, ಸುಮ್ ಎಲ್ಲಾರು ಎತ್ತದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ, ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೈ ಎತ್ತಾಗ ಬ್ಯಾಸರು? ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಸರ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು? ಕೈ ಎತ್ತಾಕ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗ್ಯದ ನೋಡಿ. ಓಕೆ,
Okay, we'll go for the next one. Application of C sharp. So C sharp na ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay, so as pointed out earlier, C sharp is a new language exclusively to suit the features of .NET platform. It can be used for a variety of applications that are supported by the .NET platform. So in C sharp ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ it is a new language. So ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ. ಸೊ ಅದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್, ಲೈಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ನಾಗ ಕುಕೀಸ್ ಅಲೋ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ನೋ. So I'll it will be the form of window. Okay. Next, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು sign in, login ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬಹುದು. Okay. Next, third one is developing Windows control. So Windows control ಗೆ ಏನಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Developing ASP.NET projects. So .NET projects ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನೀವು ಏನೇನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒನ್ ಇಸ್ ASP.NET projects, one is web controls. Okay, and another is component libraries. These are the languages, these are the applications we can develop from the C sharp ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So C sharp ಒಂದು languages ಇಂದ ನಾವು different platform, different applications ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, HTML ಅಂತ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ .NET. Okay, so we have some differences between C sharp and .NET. Okay, and we have some differences between C sharp and the okay. So ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಕತ್ತದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್? ವಿಸಿಬಲ್ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಪಡ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay. Okay, the difference between first one C++ and C sharp. Okay. ಕಾಣಾಕತ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕಾಣಾಕತ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Difference between C++ and C sharp. Okay. Lower your hands. The first difference is C++ is low level language. Okay. And this is okay. So the first difference is C++ is low level language and C sharp is high level language. Clear? Clear?
Okay, so the second difference is okay. The second difference is C++ supports multiple inheritance and C# does not support the multiple inheritance. So multiple inheritance ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದರಿಂದ next class the properties of one class is derived to the child class. Okay, the properties of parent class is derived to the child class ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಇಲ್ಲಿ multiple inheritance ಅಲ್ಲಿ support ಆಗ್ತದೆ. You have already learned in the Java. Okay, multiple inheritance. Okay, so multiple inheritance also support ಆಗ್ತದೆ. C++ naga support ಆಗ್ತದೆ, but C# naga will not directly support the multiple inheritance. So multiple inheritance ಅಂದ್ರೆ ನಾವು directly support ಆಗಂಗಿಲ್ಲ C# naga, but indirectly we can use the multiple inheritance. So indirectly we can use the multiple inheritance, but it does not support the directly. Okay, so directly support ಆಗಲ್ಲ, but multiple inheritance na ನಾವು some way some class naga indirectly ನಾವು use ಮಾಡಬಹುದು. So indirectly ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So upcoming classes. Okay, so just now keep in mind that C++ supports direct multiple inheritance. C# does not support the direct multiple inheritance. Write on in your textbook or notes. Okay, so ಏನದ ಬರ್ಬೋದು textbook na clear ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಯಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ different ಬರ್ಸಾತಿಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಹಂಗೆ. Okay, so the third one is C++ does not support garbage collection. Okay, it support garbage collection. Okay, so C++ na garbage collection support ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. C# ನಾಗ garbage collection ನ ಮಾಡಬಹುದು. So garbage collection ಅಂತ nothing but automatically dynamically ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Okay, so ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು garbage collection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is with the memory. So ಎಲ್ಲಿ C++ ಒಳಗ garbage collection ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, C# ಒಳಗ garbage collection support ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, next here in C++ we don't have for each loop. Okay, does not have a does not have for each loop. We have but support for each loop. Okay, so for each and the ಹೊಸ property, so for loop add ಆಗ್ತದೆ. So C++ ಒಳಗ for each loop support ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, but C# ಒಳಗ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ for each loop ನ support ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಇವು ಕಾಣಾಗತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ support for each loop ಅಂತ ನಾನು. Okay, so support for each loop. Okay, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಕತ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, so next one is ಇಲ್ಲೇ C# ಒಳಗ interoperability is high ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so interoperability ಏನದ high ಇದೆ ಎಲ್ಲ C# ಒಳಗ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ low interoperability. Clear?
So in C# we have high interoperability. In C++ we have low interoperability. Clear? So this is the fifth point. Okay. So next one. You know pointers. You know what is pointers? Okay. So in C++ we can use pointers. Pointers are used. Okay. So we can use pointers in C++ and Java, but we cannot use pointers in C#. Okay. Pointers are not used in C#. Clear? So sixth point is pointers are used in C++, but pointers are not used in C#. Clear? So everybody clear up these points, these 5 to 6 points. So everybody clear? So you may get another differences, differences ಸಿಗ್ತಾವ. Okay, ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕ್ರು ಸಿಗ್ತಾವ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಅದಾವ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ. Okay, we can write many differences. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ C++, ಜಾವಾಗ ಮತ್ತೆ C# ಏನೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ. Clear everybody? So everybody clear? Okay. So this ends your unit 1. Only 3 to 4 topics are remaining in the unit 1. So I will cover in the unit 2. Okay, yakandre idragadav flow dagadav unit 2 flow ide. So I will cover in the unit 2. So for now your unit 1 is completed. So anybody have any doubts in the unit 1? So shall we take one interaction class with the unit 1 or not needed? Anybody needed the interaction class with the unit 1 to clear your doubts? Raise your hands first. Anybody needs or text me? Interaction doubt clearance class ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ class ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಬಾಡಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಸಚಿನ್ ಬೇಕಾ? ಕೇಳ್ಸಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಾತಿರೋ ಎಲ್ಲಾರು? ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಲೌಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ 1 ಬೇಡ? ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 2 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಬಡ ಬಡ. Text me in the WhatsApp. Okay. So I'll end here. You ಏನನ್ನ ನನಗ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನನ್ನೋದು ನನಗೆ ಪಟ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು. ಸೊ I'll end here. Thank you all.